Hello students, welcome to science class. 6th standard science unit 3 matter around us part 3. Hi students, last video we learned pure substances and mixtures, separation of mixtures. In separation of mixtures we saw filtering, sieving and churning. Today we are going to learn threshing, winnowing, handpicking, magnetic separation, sedimentation, decantation, filtration and food adulteration. First one, threshing. When we pluck flowers from plants, we are separating the flowers from their stalks. Can we do the same for food grains like rice and wheat? It is not possible because the grains are small in size and also the quantity is very large. Farmers separate grains from their stalks by beating them hard. The grains are separated from their stalks. This is called threshing. Threshingனா கதிரடித்தல் அப்படின்னு பேரு. நம்ம இப்ப செடியில இருந்து பூவை பறிப்போம் இல்லையா, தண்டு பகுதியில இருந்து பறிப்போம். அதே மாதிரிதான் தானிய வகைகள் நெல் கோதுமையும் தண்டு பகுதியில தான் இருக்கும். அதை நம்ம பறிக்க முடியாது, ஏன்னா அது அளவுல ரொம்ப சின்னதா இருக்கும், சைஸ் நிறையாவும் இருக்கும். தானியங்களை அவற்றின் தாவர தண்டுகளிலிருந்து பிரிப்பதற்காக விவசாயிகள் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு கடினமான பரப்புல போட்டு அப்படியே அடிப்பாங்க. அதுக்கு பேர் தான் கதிரடித்தல், threshing அப்படின்னு பேரு. செகண்ட் மெத்தட், winnowing. Rice, wheat and other food grains are covered with husk, which cannot be eaten by us. Husk is very light and gets easily blown away by a breeze or wind. The method used for removing husk from grain is called winnowing. This is done by dropping the mixture slowly from a height in the presence of wind. Lighter solids, that is, husk, will be carried by wind and will be collected in a separate heap, while heavier solids, that is, grains, will fall closer and form a separate heap. வினோவிங்னா தூற்றுதல் அப்படின்னு அர்த்தம். இப்போ நெல் கோதுமை மற்ற தானிய வகைகள்லாம் என்ன இருக்குன்னா உமி இருக்கும், அதனாலதான் மூடப்பட்டிருக்கும். அந்த உமி நம்மளால சாப்பிட முடியாது, அது ரொம்ப லேசா தான் இருக்கும். அது காற்றுல ஈஸியா அடித்து செல்லப்படும். இந்த மாதிரி தானிய வகைகள்ல இருந்து இந்த உமியை நீக்கிறதுக்கு பேர் தான் வினோவிங் அப்படின்னு பேரு. இந்த வினோவிங் மெத்தடை பயன்படுத்தி அந்த கலவை இருக்கு இல்லையா, அது குறிப்பிட்ட உயரத்திலிருந்து காற்றடிக்கும் திசையில அப்படியே விழ செய்வாங்க. அப்போ அந்த உமி போன்ற தூசியெல்லாம் என்ன பண்ணும், ஒரு இடத்துல குவியெல்லாம் அப்படியே சேர்ந்துட்டே இருக்கும். இந்த தானியெல்லாம் என்ன பண்ணும், இந்த வினோவிங் அப்படியே செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க இல்லையா காற்றுல, அவங்களுக்கு கீழேயே அதெல்லாம் குவியெல்லாம் அது சேர்ந்துடும். Do you know rice husk, also called chaff, is the hard coating or protective covering on a seed or grains. It protects the seed during the growing season. Husk can be used as building material, fertilizer, insulation material and fuel. ஹஸ்க்னா உமி, அது அரிசியை சுற்றி ஒரு உரை போல அதை பாதுகாக்கிறதுக்காக அமைஞ்சிருக்கு. அதோட மட்டும் இல்லாம அது நல்லா வளரும் இல்லையா, அப்போ இது பாதுகாக்குது. அரிசியிலிருந்து நீக்கப்பட்ட இந்த உமியினால என்னென்னலாம் யூசஸ்னா, கட்டுமான பொருளாக பயன்படுது, உரமாகவும் மின்காப்பு பொருளாகவும் எரிபொருளாகவும் பயன்படுகிறது. நெக்ஸ்ட் மெத்தட், ஹேண்ட் பிக்கிங். How do we separate a stone from rice? If the stones are visible, different from the grain, they can be easily picked and separated by hand. This is called hand picking. But if the stones look very similar to the rice grains, it is difficult to separate. Hand picking na கையில் பிரித்தெடுத்தல். இப்போ அரிசியோட கல்லு கலந்துருந்துச்சுன்னா நம்ம கையாலே அதை எடுத்துருவோம், அந்த முறை தான் இது. சில நேரத்துல அந்த கிரெயின்ஸ் அளவுக்கு கல்லு சின்ன சின்னதா இருந்தா நம்மளால செப்பரேட் பண்றது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் மெத்தட், மேக்னெட்டிக் செப்பரேஷன். In a mixture containing iron, the magnetic property of iron can be used to separate it from non-magnetic substances by using a magnet. Substances that are attracted to a magnet are called magnetic substances. Separating solids using a magnet is called magnetic separation. ஒரு மிக்சர்ல அயன் பார்ட்டிகல்ஸ் கலந்து இருந்துச்சுன்னா அதை செப்பரேட் பண்றதுக்காக நம்ம மேக்னெட்டை யூஸ் பண்ணுவோம், காந்தத்தை யூஸ் பண்ணி அதை செப்பரேட் பண்ணுவோம்.
இப்போ வந்து அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் எதெல்லாம் மேக்னெட்ல அட்ராக்ட் ஆகுதோ அதுக்கு பேர் மேக்னெட்டிக் சப்ஸ்டன்சஸ். இந்த மெத்தடுக்கு பேரு மேக்னெட்டிக் செப்பரேஷன். நெக்ஸ்ட் மெத்தட் செடிமெண்டேஷன். Rice and pulses are often mixed with very fine straw, husk or dust particles, which have to be removed before cooking. Are you familiar with the way this is done at home? To remove these particles, rice or pulses are washed in water. The lighter impurities float while heavier rice grains sink to the bottom. This is called sedimentation. The water with the impurities is carefully poured down, leaving clean rice at the bottom. This is called decantation. அரிசி பருப்பு வகைகள்லாம் என்ன கலந்துருக்கும்னா வைக்கோல், உமி, டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே கலந்துருக்கும். அதை சமைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடணும். அதை எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறதுனா அதை வந்து தண்ணியில் வாஷ் பண்ணணும். இப்போ தண்ணி ஊற்றி வச்சோம்னா என்னாகும், அது ரைஸோடு அப்படியே கலந்துரும். அந்த உமி எல்லாமே அப்படியே தங்கி இருக்கும், அப்படியே மிதக்கும். அதுக்கு பேர் செடிமெண்டேஷன். அது போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக திருப்பி என்ன பண்ணுவோம், அந்த தண்ணியில் நல்லா அலசிட்டு அப்படியே தண்ணியை கீழே விடணும். அரிசி கீழே விழுவாமல் அப்படியே கீழே விடும்போது அடியில் க்ளீனான ரைஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு பேர் டீகன்டேஷன். Separating mud from muddy water. Muddy water is a mixture of very fine particles of soil in water. What will happen if muddy water is left undisturbed for some time? Mud being heavy will settle down at the bottom of the beaker and will form the sediment. Water forms the top layer and is called the supernatant liquid. இந்த மெத்தட் என்னன்னா கலங்கலான நீரில் இருந்து அந்த சேரை வந்து நீக்கிறது. இப்போ வந்து அந்த நீரை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு பீக்கர்ல எடுத்து அப்படியே வச்சிடணும். ஒண்ணுமே டிஸ்டர்ப் பண்ணவே கூடாது. அப்படியே வச்சிட்டோம்னா அடியில வந்து அப்படியே வண்டெல்லாம் அப்படியே அந்த களிமண் எல்லாம் அப்படியே ஒன்னா சேர்ந்து அந்த கலங்கலான நீர்லாம் அப்படியே மேல வந்து இருக்கும். இதுக்கு பேரு சூப்பர்னண்டன்ட் லிக்விட் அப்படின்னு பேரு. The settling down of heavier components of a mixture when allowed to remain undisturbed for some time is called sedimentation. The settle down on a heavier components என்ன பண்ணுது, அடியில அப்படியே நம்ம திருப்பி டிஸ்டர்ப் பண்ணாம அப்படியே ரொம்ப நேரத்துக்கு விட்டுறணும். அதுக்கு பேர் sedimentation. Next method, decantation. This process is done after sedimentation. The supernatant liquid is slowly poured out from the container without disturbing the sediment. The part that settles down the bottom of the liquid is called sediment. The water that is obtained after decantation is called the decantate. The process of separating liquid above the sediment is called decantation. But even after decantation, the water is not completely free from fine soil particles. How can we remove this? We can do this by filtration. Do you think a strainer or a cloth can filter these very fine particles? Do it by yourself and find out. செடிமெண்டேஷனுக்கு அப்புறம் தான் இந்த மெத்தடு. இதுக்கு தமிழில் வந்து தெளிய வைத்து இருத்தல் அப்படின்னு பேர். இந்த மண்ணோட கலந்துருக்கும் இல்லையா அந்த நீர், அதை வந்து மெதுவாக எடுத்து அந்த மண்ணெல்லாம் ஒன்றும் ஆகாமல் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் தண்ணியை மட்டும் இன்னொரு கண்டெய்னரில் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். அந்த அடியில் தங்கி இருக்கும் இல்லையா மண், அதுக்கு பேர் செடிமெண்ட் அப்படின்னு பேர். வாட்டர் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு பேர் டீகன்டேட்னு பேர். அதுக்கப்புறமும் கூட அந்த வாட்டரில் சில களிமண் துகள்கள் இருக்கும். அதனால என்ன பண்ணுவோம், ஃபில்ட்ரேஷன் மெத்தடை யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த ஃபில்ட்ரேஷன் மெத்தடில் என்ன பண்ணுவோம், ஸ்ட்ரெயினர் யூஸ் பண்ணுவோம். வீட்டிலலாம் அம்மா வடிகட்டி தண்ணி பிடிப்பாங்க இல்லையா, அந்த ஸ்ட்ரெயினரு இல்லைன்னா வந்து துணி வச்சு அதை வடிகட்டும் போது என்ன ஆகுது, நமக்கு நல்ல வாட்டர் கிடைச்சிரும். லாஸ்ட் மெத்தட் ஃபில்ட்ரேஷன். We use filter papers to remove the finer impurities. A filter paper has very fine pores, much smaller than soil particles. Let us see how to use the filter paper. Take a piece of filter paper, fold it to make a comb. Slowly pour the muddy water over the filter paper. On filtration, clear water flows down the funnel and mud settles as residue on the filter paper. The method of separating insoluble component, sand, mud, etc. from a mixture using a filter paper is called filtration. The liquid which passes through the filter
and comes down is called filtrate, and the insoluble component left behind on the filter paper is called residue. இந்த filter paper மூலமா ரொம்ப சின்னதான impurities தூசியை கூட நம்ம நீக்கிரலாம். இது வந்து அந்த சின்ன சின்ன கற்களை விட கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும் அந்த போர்ஸ்லாம் அந்த filter paperல இருக்குது. இந்த filter paperரை வந்து fold பண்ணிக்கணும். கோன் மாதிரி fold பண்ணிட்டு இந்த மட் வாட்டர் இருக்கு இல்லையா அந்த கலங்கலான நீரை வந்து அது மூலமா அப்படியே ஊற்றணும். ஊற்றும் போது என்ன ஆகுது அந்த கசடு அந்த டஸ்ட் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த ஃபில்டர் பேப்பர் மேல தங்கிரும். இந்த வாட்டர் எல்லாம் அடியில அப்படியே ஃபில்ட்ரேட் பண்றோம் இல்லையா அதனால இதுக்கு பேரு ஃபில்ட்ரேஷன். இப்போ இந்த லிக்விட் வந்து அப்படியே ஊத்துறோம் இல்லையா பாசஸ் த்ரூ த ஃபில்டர் ஊத்துறதுனால இதுக்கு பேரு ஃபில்ட்ரேட் அப்படின்னு அர்த்தம். இந்த டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் அந்த ஃபில்டர் பேப்பர்ல தங்கி இருக்கு அதுக்கு பேர் ரெசிடியூ. More to know. Combination of methods are used sometimes for complete separation. If the mixture of sand and salt in water has to be separated, several methods like sedimentation, decantation, filtration, evaporation and condensation are used. அதாவது பிரித்தெடுத்தலை முழுமைப்படுத்துவதற்காக சில பிரித்தல் முறைகளை இணைத்தும் செயல்படுத்துவதன் மூலமா ஒரு கலவையிலிருந்து பகுதி பொருட்களை பிரித்தெடுக்கலாம். Next topic, food adulteration. Sometimes things that we buy in the market are mixed with harmful and unwanted substances. It is called adulteration. Food can also get adulterated due to carelessness or lack of proper handling. Food adulteration உணவு கலப்படம். இப்போ நம்ம கடையில போய் சில திங்ஸ் வாங்கும்போது அதுல தேவையில்லாததும் தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய சில சப்ஸ்டன்சஸ் கலந்துருக்கும். அதுக்கு பேர் தான் அடல்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது கலப்படம். இப்போ இந்த உணவுல வந்து ஏன் இப்படி கலப்படம் நடந்திருக்கு அப்படின்னா சரியான ஹேண்டில் பண்ணாததுனாலையும் கேர்லெஸ் கவனம் இல்லாததுனாலையும் தான் இது மாதிரி நடக்கும். We must be careful about the common adulterants in our consumable goods, especially in food. Any adulterated food when consumed will be harmful and can be a health hazard. An adulterated substance will not indicate the true properties of the original substance. For example, used tea leaves are sometimes used as adulterants in tea. Turmeric powder is adulterated with a bright yellow chemical which is poisonous to us. நாம் வாங்குகிற வணிக பொருள் குறிப்பா வந்து உணவுப் பொருளை வந்து என்னென்னலாம் கலப்படம் செய்யறாங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறது ரொம்ப அவசியமானது. இது வந்து நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப தீங்கு விளைவிக்கக்கூடியது. அதனால நம்ம கட்டாயம் தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த கலப்படம் செய்யப்பட்ட பொருள் இருக்கு இல்லையா அது உண்மையான பொருளோட பண்புகளை பெற்றிருக்காது. எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா இந்த தேயிலை தூளை வந்து காய வச்சு மீண்டும் அந்த புதுசா தயாரிக்கிறாங்களா அந்த டீ தூளோட சேர்ப்பாங்களாம். அதே மாதிரி மஞ்சத்தூள்ல வந்து பிரகாசமான வண்ணம் தரக்கூடிய வேதிப்பொருள் ஒண்ணு சேர்ப்பாங்களாம். அதே கலர்ல மஞ்சள் கலர்ல அது வந்து நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப ஆபத்தை விளைவிக்க கூடியதா இருக்கும். Do you know? In most houses, people use commercial water filter to remove not only the impurities but also to kill the harmful germs in water using UV rays. Reverse osmosis RO is the process of removing impurities from water to make it potable. பெரும்பாலான வீடுகள்ல வந்து நீரில் உள்ள மாசு இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நீக்குவதற்காகவும் நீரில் உள்ள நுண் கிருமிகளை புற ஊதா கதிர்களை கொண்டு அழிப்பதற்காகவும் வணிக ரீதியான நீர் வடிகட்டிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ரிவர்ஸ் ஆஸ்மாசிஸ் RO அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதுல வந்து குடிப்பதற்கான நீரில் உள்ள மாசுகள் நீக்கப்பட்டு சுத்திகரிக்கப்படுகிறது. Okay, my dear students, Unit 3 is over. So far we learnt about physical nature of matter, mass, shape and volume of solids, liquids and gases, diffusion, compressibility of gases compared to liquids and solids, pure substances and mixtures, separation of mixtures. In separation of mixtures, we saw many methods. I hope you understood this lesson. Thank you.